Good afternoon, everybody. My name is Kasper Richter. I'm here from the World Bank. It's a great pleasure for me to be here. I'll be speaking in English. Unfortunately, my Russian is very rudimentary only. And I'm happy to be joined from my colleagues Benu Bidanu, who came over from Washington, Sergei Ulatov, and Misha Matitsin. And together with colleagues from Moscow and Washington, we've just produced a report on the Russian economy, and that's going to be the topic of today's presentation. Итак, всем добрый день. Меня зовут Каспар Рихтер. Я представитель Всемирного банка. Я очень рад приветствовать всех вас здесь. Мы приехали сюда целой командой специалистов. Вместе со мной здесь еще ряд моих коллег. Мы подготовили отчет, который посвящен обзору экономической ситуации в России, который мы с радостью вам сегодня представим. Obviously, we are really honored to be here, and it's great to have an opportunity to have an exchange with you on how you see the Russian economy from your perspective, either through what you see in your daily life or in terms of how you look at it from a more economic policy perspective. Там, похоже, два микрофона, да, что-то фонит. Итак, для нас большая честь сегодня выступать перед вами. Нам также будет очень интересно обменяться с вами, услышать от вас, как вы видите экономическое развитие России. Поэтому для нас это будет действительно очень интересно. So, what I'll be doing is to basically talk about three findings of the report, and they are essentially just to give you a summary. The first one is that if we look at the recent past, we see a lot of very strong points of the Russian economy, and that's surprising because the external environment is so bad. Итак, сегодня мы будем говорить о результатах, которые были получены в рамках этой работы. И мы будем обсуждать три основных момента, которые явились основными результатами. Мы вам их представим в суммарном таком представлении. Во-первых, это касается довольно уверенной экономической позиции и показателей развития России, несмотря на то, что внешняя ситуация довольно сложная. But then, if we look more forward, we actually see that the economy is slowing. So Russia has held up better than many other emerging economies for a long time, but now we see the slowdown in Russia also happening. При этом, если мы устремим наши взоры в будущее, то мы видим, что в перспективе экономическое развитие в стране будет замедляться. Итак, несмотря на то, что Россия занимает лидирующую позицию среди многих, в том числе развивающихся стран в экономическом отношении, но даже Россия сейчас демонстрирует замедление основных параметров. So that's the second message. The third message of the report is that there are economic policy implications arising from that. And essentially it means that the government really has to work on reinvigorating the economy in order to lift growth over the medium and long term. Итак, третьим основным аспектом, результатом данного отчета являются различные последствия, которые должны быть отражены в политике страны. То есть правительством должны быть предприняты целый ряд мер, чтобы оздоровить и ускорить экономику для того, чтобы добиться эффективных результатов. So let's take the first message, the strong recent past of the Russian economy, and let's go through a few points on that. Итак, давайте начнем с самого первого пункта, а именно уверенные экономические показатели начала 2012 года. Давайте проиллюстрируем эти данные. So here we're looking at perhaps the single most important economic indicator, economic growth, the growth rate of Russia compared to three other groups. Those groups are the high-income OECD countries, then those OECD countries that are members of the European Union and Central Europe, as well as a group that here we call other emerging economies. We could also call them BRICS Plus, so it includes Brazil, China, India, as well as Indonesia, Mexico, South Africa and Turkey. Итак, давайте посмотрим на основной показатель, который всегда обычно обсуждается самым первым.
это рост. Рост ВВП. И здесь Россия сравнивается с тремя группами государств. Во-первых, это страны Организации экономического сотрудничества и развития. Далее это развивающиеся страны Европы. И последнее – это другие развивающиеся страны. Сюда входит и Китай, и Бразилия, и Индонезия, и целый ряд других стран. So if you look at those three other groups, what is striking is that essentially over the last 2 years, you see that these lines are sloping down. So growth momentum in these other groups is weakening. That's particularly stark if you look at these BRICS Plus group, where growth was still something like 8% at the beginning of 2010, and now growth has dipped below 4%. This contrasts with Russia. Russia's growth has been steady until the second quarter of 2012 of just above 4% for the last 2 years. Итак, давайте посмотрим. Если мы взглянем на результаты трех групп стран, с которыми сравнивается Россия, то здесь мы видим, что в принципе повторяется вот этот вот график. Можно говорить о росте, который продемонстрировали все эти группы, но при этом вот последняя группа, другие развивающиеся страны, они значительно снизились. То есть если в 2010 году наблюдались довольно значительный всплеск, почти до 8% рост доходил, далее он снизился до 4%, то Россия четко демонстрировала устойчивый рост до второй половины 2012 года. So this leads us to the question, how did Russia manage to decouple itself, to de-link itself from the rest of the world economy? И мы, наверное, должны задать себе вопрос, а каким образом России удалось занять такую вот уникальную позицию, каким образом Россия как бы оторвалась от мировой экономики? Now, the single most economic variable for Russia in many ways is the oil price, the international oil price. And it turns out that even though the world economy is weak, the oil price is high. And in fact, it's been higher at the first half of this year than in the first half of last year. Еще одним показателем, экономическим показателем, являются цены на нефть. И если проанализировать цены на нефть, то мы увидим, что несмотря на общий спад экономики, цены на нефть были достаточно высокими, и оставались они на этом высоком уровне, в том числе и в первом полугодии 2012 года, а сейчас наметилось снижение. So, and high oil prices means that Russia earns a lot of money selling energy, in particular oil abroad, and therefore what we see is, in terms of the external balances of the economy, they look very strong. Indeed, the trade surplus, first 6 months of this year, was 12% of GDP. The current account surplus, when you add in services, income, transfers, was also high at about half that rate, at about 5.6% of GDP. And both these numbers were higher than they were of the same period last year. И если мы посмотрим на ситуацию в России, то мы как раз четко и увидим, что Россия зарабатывает значительные средства за счет вот этих высоких цен, за счет продажи энергоресурсов и нефтересурсов. И все основные показатели, они поддерживаются на значительном уровне. Мы видим, что 12% доходит и так далее. Здесь представлены основные суммы и цифры. So Russia has external surpluses, but Russia also has another surplus, namely a budget surplus. And that's the case even though in the first half of this year, the government spent significantly more amount of money than in the same period last year. So Russia increased spending, which supported the economy. At the same time, public debt increased by not very much, and the budget surplus remained positive because oil revenues to the budget remained very high. Итак, если мы до этого посмотрели, что наблюдается положительный баланс с внешним сектором, аналогичную тенденцию можно наблюдать внутри страны. То есть мы видим, что поступления в бюджет обеспечивают его профицит. И в этом году правительственные расходы значительно увеличились по сравнению с 2011 годом.
Мы видим, что так как цены на нефть все-таки остаются на высоком уровне, все это обеспечивает приток средств в государственный бюджет. Now, if you add together a higher oil price, external surpluses, high fiscal spending, what you get is strong domestic demand. Here's a breakdown of GDP growth by its component on the demand side. And you see that domestic demand, consumption in particular, has been the driver of growth in Russia for the recent years. Итак, если мы все эти три фактора вместе соединим, высокие цены на нефть, положительный баланс во внешнем секторе и также профицит бюджета, все это нам дает картину высокого, устойчивого внутреннего спроса. И мы видим, например, что информация, цифры по потреблению, а это основной драйвер, который двигал развитием экономики России в последнее время, он остается на очень высоком уровне. If we break down further the domestic side of the economy on a sectoral level, what we then find is that the recent growth in this year has really been driven by non-tradable sectors. So these are sectors that are not export-oriented or are not competing against imports as such. So it's basically the service sector overall. Итак, если мы посмотрим на внутреннюю ситуацию в стране и далее разделим вот эти показатели на составляющие, мы увидим, что значительно выросли и увеличились так называемые неторгуемые секторы, те секторы, которые не направлены на экспорт, они ориентированы только на внутреннее потребление. У них очень устойчивые, сильные позиции. So in fact, if you look at the composition of growth, what you would find is that 80% of the growth in the first half of this year was driven by non-tradables. That's about the same number as in 2007, before the financial crisis. You see the very high growth rate of finance, but also real estate trade, construction, real estate, as well as a turnaround in agriculture, which is a tradable sector, because early this year still the agriculture benefited from a good harvest. Итак, если мы вот на эту разбивку посмотрим, то мы увидим, что на 80% вот это увеличение продемонстрировано. Эта цифра, вот этот темп роста, он аналогичен ситуации 2007 года, то есть еще до кризисной ситуации. Мы видим, что активными темпами развивается финансовая деятельность, сектор строительства, недвижимости. Несколько по-другому выглядит ситуация в сельском хозяйстве, но это все-таки в том числе и экспортно ориентированный сектор. Now you see this very high growth rate in finance, and that is explained by the fact that Russia again has pretty high credit growth. Here are the numbers on nominal credit growth year on year. For companies, they are running at about 20%, and for households, they are running about 40%, which are very high rates, even though they are below the peaks before the crisis. Итак, мы видели, что в финансовом секторе очень активный наблюдается рост. Это связано с высокими темпами развития и роста кредитования в России. И мы видим, что огромное количество компаний кредитуется, достигают в процентном отношении 20, даже 40%. Опять-таки, это незначительные средства, уже приближающиеся даже отчасти к докризисной ситуации. So this high rate of credit growth for companies is partly explained by the fact that companies have learned from the global financial crisis experience when they were suddenly exposed as the ruble depreciated by the fact that they had relied so much on foreign credit to finance their businesses. So they are switching to domestic credit. That's partly a reason why these numbers are relatively high. Отчасти вот этот высокий рост можно объяснить тем, что компании уже извлекли уроки из глобального финансового кризиса
И они уже бывали, многие в ситуации, когда ввиду обесценения, изменения резкого обменного курса рубля, они попадали в неблагоприятные условия, то сейчас происходит перераспределение вот этого кредитования в зарубежной и в местной валюте. So on the household side, it looks like that households demand loans to purchase cars or to get mortgages to buy an apartment. So how come households are so confident about their economic situation? Well, that links to a very strong labor market. Here are some numbers on wage growth. Итак, можно говорить об очень активном росте в секторе так называемых бытовых или потребительских кредитов, когда люди привлекают кредитные средства для покупки автомобилей или же жилья. Это напрямую связано с сильной позицией на рынке труда. Теперь давайте посмотрим на связанный с этим показатель. Это рост заработной платы. So overall, real wage growth in the first 6 months of this year was something like 11%, which is high. It was even higher in some sectors of the economy. In particular, if we look at non-market sectors, so sectors that are mainly public sector employed, in the area of health and education, for example, there the growth rates were even 20% in real terms. Итак, давайте посмотрим. Рост заработной платы, опять-таки, происходит значительными темпами. В первом полугодии средний рост составил 11%. В некоторых отраслях, в некоторых секторах экономики, в том числе, опять-таки, в неторгуемых секторах, например, в госсекторе, там до 20% составило увеличение заработной платы сотрудников сферы здравоохранения и образования. The flip side of having very strong wage growth is that the employment situation also looks very strong. In particular, the unemployment rate in Russia, according to international definitions, dropped to 5.2% in August 2012. That's a record low. И если посмотреть на еще один параметр, который характеризует рынок труда, обычно резкое увеличение зарплаты в целом связано с одновременным ростом безработицы. Но здесь этого не наблюдается. Россия, опять-таки, в уникальной позиции. Здесь, посмотрите, до рекордно низких цифр снизилась безработица. Это параметры, которые приняты в международной практике оценки безработицы. Similarly, if you look at the total number of employed, that's also at a record high. In August 2012, more than 72 million people were in work in Russia. That's a higher number than at the peak before the financial crisis. Если посмотреть на общее число занятости в целом по стране, опять-таки рекордная цифра была достигнута в августе 2012 года. Общее число всех работающих в стране достигло 72 миллионов человек. Это рекордная цифра, которая превышает даже докризисные цифры. Now, strong labor markets benefit also poor households. Indeed, poverty is at a record low in Russia. In the second quarter of 2012, according to official definitions, 12.3% of people in Russia had income below the official poverty line. That's the lowest rate in 2 decades. Если посмотреть на уровень бедности, потому что, опять-таки, предыдущие два показателя часто в странах сопровождаются ростом уровня бедности, в России опять-таки наблюдается обратная ситуация, и был достигнут рекордный уровень в 2012 году. 12,3% населения, доходы которых за чертой бедности. Это рекордный показатель. Now, obviously, the labor market played an important role in this, but there's another factor, namely that food inflation was very, very low,
at the beginning of this year. In fact, it reached literally zero early this year, and because poor people consume a lot of their income in food items, the fact that food prices essentially stagnated early this year helped these people to get lifted out of poverty. Это вызвано, опять-таки, с довольно устойчивой, хорошей ситуацией на рынке труда, а также с тем, что инфляция практически была нулевая на начало года, а люди с низкими доходами, которые тратят практически все свои средства на какие-то каждодневные покупки и продукты, цены не росли, и, соответственно, они улучшили свою ситуацию отчасти. Okay, so this was basically on the first message, the strong recent past of the Russian economy. Now we take a look forward, and our assessment is that the outlook is somewhat weaker. Итак, все эти показатели продемонстрировали первый результат данного отчета нашей работы, то есть устойчивый рост и хорошую экономическую ситуацию в России в первой половине 2012 года. Вторым пунктом, как вы помните, является некоторое снижение темпов, которое наблюдается уже в настоящее время. So if you want to form an opinion about what's in store for the Russian economy, you have to first figure out what you assume is going to be the oil price. Luckily, our team didn't have to do that, but our colleagues in Washington are thinking about oil price projections, and what their latest projections are is that the oil price in 2011 and the oil price 2012 and 13 will be roughly the same. If anything, in 12 and 13, the oil price is going to be slightly higher than in 2011. Итак, здесь нужно опять-таки начинать с того, что попробовать посмотреть, каковы прогнозы на изменение цен на нефть. Здесь, к счастью, не нам уже пришлось такие прогнозы составлять. Наши коллеги в Вашингтоне этим занимаются, и мы от них получили информацию, что в принципе цены на нефть в 2011, 2012 и 2013 году останутся примерно на одном уровне, на довольно высоком уровне. At the same time, we also know that the situation in the oil market is uncertain. The global economy is actually weak, demand is relatively weak. So the reason that the prices in the oil market have stayed high has more to do with uncertainty on the supply side, in particular related to Iran. But of course, the minute the momentum in the global economy turns, it's possible that oil prices drop. And indeed, we saw something like this in May and June this year. Итак, при этом, при прогнозе довольно благоприятном на высокие цены на нефть, нужно отметить, что ситуация в целом в мире и на рынке нефтепродуктов довольно неопределенная. И в целом можно говорить о том, что ввиду экономической нестабильности и спрос довольно слабый. Сейчас цены, довольно высокие цены на нефть диктуются имеющимися поставками, объемами поставок. Многое здесь зависит от Ирана, но мы все видели в прошлом, что иногда наступает такой вот моментум, да, и все в мире и в экономике меняется. Так вот, в тот момент, когда это произойдет, цены резко упадут. So therefore, we've also modeled a second scenario of a lower oil price. So instead of assuming that the oil price will remain at around $106 per barrel in 2012 and 13, which is our baseline scenario, our low oil price scenario assumes that in 2013 the oil price drops to $80 per barrel. Поэтому мы считаем, что это целесообразно рассматривать два сценария. То есть один сценарий такой позитивный и положительный, что цены на нефть останутся на уровне $106 за баррель в 2012 и 2013 году. Также нужно учитывать возможность падения цен на нефть и возможности, что они будут всего лишь на уровне $80 за баррель. So what does this mean for growth if we take those two oil price scenarios? Итак, что это означает с точки зрения роста экономического, если мы рассмотрим два эти сценария? So our baseline scenario with a more or less flat oil price means that
growth would decline from 4.3% in 2011 to 3.5% this year and 3.6% next year. Итак, если рассматривать вот благоприятный сценарий, если цены останутся на примерно таком же уровне, то тогда будет наблюдаться незначительное снижение. Если в 2011 году общий рост составил 4,3%, в этом году он ожидается на уровне 3,5%, а в 2013 году прогнозируется тогда на 3,6%. In the low oil price scenario, we think that growth would drop next year to 1.5%. А если цены на нефть упадут в связи с этим вот неблагоприятным сценарием, то тогда темпы роста снизятся до 1,5% в следующем году. But the bottom line is, even with a flat oil price, growth in Russia will be lower this year than it was in 2011, as well as 2010, when it also was at 4.3%. Но даже если рассматривать положительный сценарий, то все равно резюме состоит в том, что уровень роста в России замедлится, и он будет ниже, чем в 2011 и в 2010 году, в котором, как я уже сказал, темпы роста были на уровне 4,3%. In fact, if you look back at the last decade and a half and ask the question, when did Russia's economy grow at less than 3.5%, you find only 2 years. Если мы посмотрим на последние 15 лет и зададим себе вопрос, в какие годы, в какие моменты темпы роста в России составляли меньше, чем 3,5%, мы можем определить следующие даты. The first year was, of course, in 2009, when we had a global financial crisis, when Russia's economy went into a recession of minus 8% growth. On the basis of a stark reduction of the oil price to $60 per barrel. Во-первых, это 2009 год, это год глобального экономического кризиса, и в этом же году наблюдалось резкое снижение цен на нефть, они достигли $60 за баррель. The other year is the year of 98, when Russia was hit by the Asian crisis, and again there was a recession in the economy. And the oil price at that time was less than $15 per barrel. Также вторая точка – это 1998 год, когда Россия значительно пострадала от последствий так называемого азиатского кризиса. Экономика России впала в рецессию, а цены на нефть тогда снизились до $50 за баррель. Now, if you take the 10 years before the global financial crisis, between 1999 and 2008, the average growth rate in Russia was 7%. Now we are predicting for this year and next year only half that rate, 3.5%. Если мы посмотрим на десятилетие, которое как раз между вот этими кризисными годами и на те темпы роста, которые наблюдались, с 1999 по 2008 год темпы роста в России держались на уровне 7%. Сейчас мы говорим только о половине этого роста. And that even though oil prices remain high. So let's go through 5 reasons why we think that's the case. И это все при условии высоких цен на нефть. Теперь давайте посмотрим на причины. Мы выявили 5 основных причин. So first of all, even though the headline growth numbers remained high in Russia, we actually see the slowdown in the economy already happening over the last year. Несмотря на то, что, как мы сказали, отмечается устойчивая и стабильная ситуация в экономике России, при этом уже наблюдается замедление. Это замедление уже в течение года, очевидно. So here are 2 different types of quarterly growth rates. The one is year-on-year comparison. For example, you compare growth rate, the output in the second quarter of 2012 relative to the output in the second quarter of 2011, and you derive the growth rate. Здесь показаны 2 параметра. Первое – это сравнение